कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। पटियाला च कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले आए ने सामने। पठानकोट च 2 पॉजिटिव मामले सामने आए ने। पंचकूला के 9 मामले नवे सामने आए ने। तुहानूं दस दी कि पंचकूला के एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव मैंबर पाए गए ने। सारे ही पंजाब च 190 तो आंकड़ा पार हो चुके हैं कोरोना पीड़ितों का। तुहानूं दस दी कि पंजाब दे विच 13 मौतां हो चुकियां ने हुण तक। इस दे नाल ही जेकर गवांढी सूबे की गल की जाए तो हरियाणे च 200 के करीब कोरोना पीड़ित केस पाए गए ने। सो इसते होर वधेरे जानकारी लिए पवन सिंह पठानकोट तो साडे नाल फोन लाइन ते पत्रकार जुड़े ने। पवन, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है ते आंकड़े वाधे जा रहे हैं। पठानकोट दे विच 2 पॉजिटिव मामले सामने आए ने। जी बिल्कुल, जे पठानकोट की गल करिए तो पठानकोट दे विच बीती रात तक 24 पॉजिटिव केस जिहड़े आ सामने आ चुके हैं, जिहदे विचों एक वृद्ध महिला बजुर्ग लेडी सीगी जिसकी मौत हो चुकी है और 23 केस इस वेले जिहड़े आ पॉजिटिव पठानकोट दे विच जेरे इलाज है, जिन्हां दा इलाज चल रहा। और जे गल करिए तो पठानकोट पंजाब के 4 जिलों के विचों एक जिला ऐसा बन गया जिसनूं हॉटस्पॉट कर दिता गया। और खासकर अगर प्रशासन की गल करिए तो जिला प्रशासन ने पूरे पठानकोट नूं एक पुलिस छावनी दे विच तब्दील कर दिता है ताकि कोई भी शख्स जिहड़ा है वो पठानकोट तो ना बाहर जा सके और ना ही बाहर तो अंदर आ सके, क्योंकि लगातार पठानकोट दे विच पॉजिटिव कोरोना केस जिहड़े आ वाधे जा रहे हैं। और इस नूं ठल पाउण वास्ते ही जिहड़ा है प्रशासन वालों जिहड़ी चैन है वो तोड़न की कोशिश की जा रही है और लोगों नूं घरां तक ही सीमित किया जा रहा है, जिस करके कोरोना पीड़ितों के आंकड़े वाधे जा रहे हैं। पठानकोट दे विच तुसीं दस रहे हो कि हॉटस्पॉट ऐलान दिता गया ते लोकां वल्लों किहो जिहियां सावधानियां वरतियां जा रही ने, लोकां वल्लों प्रशासन का सहयोग दिता जा रहा? जी बिल्कुल, जे गल करिए लोगों वालों सहयोग करने की तो फिलहाल अज तो 2 दिन पहला की गल करिए तो लोग जिहड़े आ उस तरह ही लगातार करफ्यू का उलंघना कर रहे थे, जिसनूं लैके पुलिस वालों सख्ती भी की गई और पठानकोट दे विच लगातार चलान कट्टे गए, मामले दर्ज किए गए ताकि लोग इस डर तो भी घरां दे विच ही रहन कि चलान हो रहे हैं। पर लोग जिहड़े सीगे नहीं मन रहे सीगे, जिस चीज़ नूं लैके कोई ना कोई बहाना लगा देंगे सी कि असीं मेडिसिन लैन जा रहे हैं या सामान लैन जा रहे हैं, क्योंकि 7 तो 11 बजे तक की छूट सीगी। फिलहाल फिलहाल जिला प्रशासन ने जिहड़ी है वो छूट भी कैंसल कर दी है ताकि कोई भी शख्स जिहड़ा अपने घरां चों ना निकल सके और जे कोई निकलता है तो उस ते सख्ती नाल कार्रवाई पुलिस वालों की जा रही है। लगातार पुलिस हर एक नाके च, क्योंकि पठानकोट एक ऐसा जिला है जिहदे नाल पंजाब के बॉर्डर के नाल JNK की बॉर्डर लगता है और हिमाचल का बॉर्डर लगता है। खासकर ये 2 बॉर्डर नाल लगन होने कारण पहला तो सारा इन्हां नूं सील किया गया, उस तो बाद जिहड़े हर अंदरूनी इलाके नाके हैगे आ उन्हां नूं सील किया गया है और लोगों नूं हिदायत की जा रही हुण भी जे कोई लोग करफ्यू की उलंघना करता है तो पुलिस वालों जिहड़ा है उहदे ते सख्ती की जा रही है। जी जिद्दां अपना दिल्ली तो निजामुद्दीन तो कुछ जमाती आए सी, पठानकोट दे विच भी इहो जिहा कोई हैगा जो उत्थे दा जमाती आया होवे? निजामुद्दीन दे जमाती जो 2 ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਲੋग ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 9 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये कुल 9 परिवारक मैंबरां दे विच कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆંકੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 2 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 9 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ? ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25 ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ 96 ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਦਿਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਨੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 15 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਦੇ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 14 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 15, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 9 ਕੇਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਫੀਵਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 190 ਦੇ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਿਗਧ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਨੀ ਸਟਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੀ ਜੀਵਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆંકੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆંકੜੇ।